Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во пресрет на прегласувањето на едно избирачко место во ТРЦ в недела, вечерва ќе видите две интервјуа поврзани со најактуелните теми во периодот по изборите. Наша гостинка е потпредседателката на ДУИ Теута Арифи, која е прв представник на тесното раководство на партијата, кој јавно ќе зборува за резултатите и плановите на ДУИ. Секако едно од главните прашања е како ќе се постави партијата во преговорите за составување влада. Второто интервју во 360 степени вечерва е со амбасадорот на Холандија, Ваутер Пломб, прво на еден од дипломатите што се најдоа во галеријата со некролози. Пломб открива дека случајот со некролозите предизвикал вознемиреност во европските престолнини и дека амбасадорите на Македонија биле повикувани во тамошните министерства за надворешни работи за да објаснат што се случува. Кон крај ќе видите и нова саботажа. Бидете со нас. По паузата следуваат 50 на минути интересна политичка програма. Гледате 360 степени. Добро вечер, добре дојде за Теута Арифи, градоначелник на Тетово, потпредседателка на ДУИ. Мембрама да Емир се јоѓета и фаленderoj për ftesën dhe mundësinë për të bashkëbiseduar sonte. Реков, вие сте прв представник на тесното раководство на партијата кој вечерва ќе се обиде да одговара на прашања поврзани со исходот на изборите и со плановите на партијата во пресрет на процесот на формирање влада. Господи Арифи, во еден од вашите текстови го цитирате американскиот претседател Ајзенхауер и неговата позната мисла која вели дека луѓето што повеќе ги вреднуваат привилегиите отколку своите принципи, наскоро ги губат и двете. Дали ДУИ по овие избори ја прими пораката дека водејќи сметка за привилегиите практично е на добар пат да ги загуби и нив, бидејќи ги забораваше принципите? Gjithsesi që ne gjatë emisionit sigurisht që do flasim për mesazhin dhe mesazhi i qytetarëve është një mesazh që çdo parti politike duhet që ta trajtojë në mënyrë serioze dhe si të tillë e kemi marrë edhe ne si parti politike këtë mesazh që erdhi dhe që u shpall nëpërmjet asaj që është voti i qytetarëve. Kurse sa u përket privilegjeve dhe parimeve, absolutisht qëndroj fuqishëm, po mendoj që edhe partia ime do qëndroj në faktin se jetëgjatësia e një subjekti politik varet nga ajo se sa fuqishëm qëndron në parimet e veta, me që privilegjet e pushtetit normalisht janë privilegje që pushteti i ka, po më të mëdha se privilegjet janë përgjegjësia para qytetarëve dhe përgjegjësia me të cilën duhet të mbahet pushteti. Дали е конечно момент да им се вратите навистина на привилегиите, на принципите, оставајќи ги можеби настрана привилегиите? Absolutisht që po, jam shumë e mendimit se Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur që nga themelimi i vet parime shumë të rëndësishme, parime shumë thelbësore, parime që definojnë konceptin demokratik të kësaj partie dhe për këtë arsye mendoj që parimet janë ato që duhet të mbisundojnë në politikbërjen e mëtejshme nga kjo fazë e më tutje të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ќе анализираме што значи резултатот, треба ли некој да понесе одговорност, кој, каков ќе биде вашиот став во пресрет на преговорите за влада, што значи најавата утре за средба на сите партии на албанците во Македонија, но дел од прашањата за кои ќе зборуваме со Теута Арифи се поврзани со пораките и очекувањата на меѓународната заедница по изборите. Затоа пред да го продолжиме интервјуто со потпредседателката на ДУИ, предлагам да го видиме интервјуто со амбасадорот на Холандија, Ваутер Пломб. Ова е прв настап на некој од дипломатите што се најдоа во галеријата со некролози, со амбасадорот на Холандија, која е земја членка на ЕУ и на НАТО, една од оние што се најсензитивни на прашања поврзани со човековите права и владењето на правото, разговараше колегата Владимир Мирчевски. Ambassador, what's your comment on VMRO DPMN's proclamation and messages sent to the Ambassador Corps? Do you think that ambassadors here are interfering into Macedonia's internal affairs? Well, just let me state a couple of facts, because I think facts are more important than comments. First of all, Macedonia
has applied for EU and NATO membership and therefore will have to comply with the membership criteria. Secondly, it's a fact that all the EU countries have provided substantial technical and financial assistance over the past 25 years to help Macedonia in exactly complying with these criteria. To speak for my country, the Netherlands has given over 200 million euros for exactly that kind of technical assistance to the government, to non-governmental institutions, and also to the private sector of Macedonia. Thirdly, it's a fact that all the embassies of EU and NATO countries in all the countries that are candidate countries for membership, of course, pay attention to the political processes in these countries exactly because they want to be a member of our organizations. And fourthly, it's also a fact that all the reforms that are necessary to become a member of EU and NATO are in fact very, very beneficial for the country as a whole. So it's not just for the sake of the EU or EU integration, but in fact for the benefit of all the citizens of Macedonia. What was the feeling seeing your own and your colleagues' ambassadors' obituaries posted on social networks here in Macedonia? Well, let me say, honestly, when I first saw them, I wasn't too much bothered at all. But when I sent them, or when my ministry got aware of those pictures, then they were very much concerned. And they immediately started to call the Macedonian ambassador to The Hague and to ask what was happening in Macedonia. And so did a lot of the other ministries of the ambassadors concerned. Fortunately, after that, we got a very firm reassurance from the government of Macedonia that they totally condemn this kind of hate speech towards foreign ambassadors and that they would do everything in their power to find and to sanction those responsible, as well as to provide maximum safety to all of the ambassadors, of course. If you ask me, I'm more concerned about the general climate of hate speech and of the very harsh language that has been used after the elections. In fact, I think it will only lead to further division that will make it more difficult for the political parties, as well as for the different groups in society to work together. And working together is exactly what is needed to form that stable government that can get the country out of the political crisis. What I also would like to say is that what worries me is the harsh language towards the civil society. I think civil society in every country has an important role to play. And just to give one example, only yesterday I participated in a very good conference organized by an NGO here in Skopje in the Cinematheca on the subject of air pollution. I think it was a very important subject, very timely and very well organized, and that's the kind of thing that civil society in many countries can organize, and Macedonia is no exception. And maybe just to add on this topic a more personal comment, I feel very much welcome in this country. I love Macedonia. I've lived here now for 1.5 years. I love the people of Macedonia, and I feel very much welcome wherever I am in this country, whoever I meet, whether it is with your great mountain clubs on climbing Titov Vrf, or with private friends celebrating Sveti Nikola Slava. I feel very much welcome and I really have no concerns at all. In the past 10 days we are witnessing post-electoral tensions. Can the elections be a new fresh start for Macedonia as it was noted by the international community in the period before 11th of December, having in mind the things that happened after the elections? So the question is, can the elections be a fresh new start for Macedonia? Well, first of all, I would like to congratulate Macedonia and the people of Macedonia with the conduct of the elections. I think the elections on the day itself went quite well,
and that was also the opinion of many of the international observers, such as the OSCE ODIHR. Of course, a lot can be said about the environment preceding the elections and the preparations of the elections. And of course, it's well known that the European Commission in its country report called the state in the country, the state of the country, something like state capture, which is a rather harsh way of describing the political situation. Nevertheless, the conduct of the election went well. I think what was worrying after the elections is the kind of criticism directed to state institutions, surprisingly coming from the ruling party that has, according to the preliminary results, won the elections. And it is that kind of criticism of state institutions that could eventually delegitimize the elections, which I think would not be helpful at all. Fortunately, the state institutions have carried out their work, have done what they had to do, and as I understand, the final stage of the elections will be the rerun of the vote in one polling station in Teartse, and we have simply to wait to the final results. And then, of course, it is of paramount importance that the sooner the better, as soon as possible, a stable government will be formed that can get the country out of the political crisis. You mentioned forming of the new government, and this is the main political issue now in Macedonia, forming the new government. State Department said that, I should quote here, there should be a credible and stable government committed to respect the rule of law, accountability and basic human rights. My question is, what kind of government Macedonia needs now? Well, that is of course totally up to the people of Macedonia. But I would say a government that puts the interests of Macedonia and of the people of Macedonia above anything else and above personal and party interests. Seeing that over 70% of the people of Macedonia are clearly in favor of EU and NATO membership, I would say that it would be logical that any new government would make a priority of that and would start working towards that, would be dedicated to implementing these reforms, to work towards the membership criteria, and on the basis of EU values, rule of law, accountability, inclusiveness and respect for basic rights. If Macedonia returns to the democratic values and starts implementing urgent priority reforms, is it realistic to expect some kind of EU incentive, let's say like the start of the accession negotiations? You know, this whole association process is very much a two-way street. And that's why it's so important to have, as soon as possible, a stable Macedonian government that can start implementing those reforms and to start making up the time that was lost in the last couple of years. After many years of backsliding, it is time to make progress and to show progress. And we, as the European Union, and especially my country, the Netherlands, are absolutely ready to help, to continue supporting Macedonia on that road towards EU and NATO membership. But at this moment, it is very much up to the people of Macedonia. It's up to Macedonia to decide which road it takes. Thank you very much. Thank you. По интервјуто на колегата Мирчевски со холандскиот амбасадор се враќаме со интервјуто со подпредседателката на ДУИ Теута Арифи. Господи Арифи, како е разбран во ДУИ изборниот резултат? Од околу 250.000 гласови на албанците, ДУИ има само 85.000. Дури 70.000 помалку отколку на изборите во 2014 година. Rezultati që do zgjedhjeve është verdikt, është fjalë e popullit. Dhe normalisht që atë fjalë të popullit ju duhet që në radhë të parë ta pranoni dhe në të njëjtën kohë mandej të reflektoni për arsyet e mundshme të atij verdikti.
Ахмети вели дуи победи загуби албанците. Се согласувате со тоа? Mendoj se populli faktikisht nuk humb asnjëherë. Për arsye se në fakt ai është sovrani i cili e përcakton të ardhmen e vetë dhe të vendit të vetë. Prandaj mendoj se nuk do kisha hyrë që të komentoj në këtë drejtim, po do kisha thënë që megjithatë populli nuk humbet asnjëherë, po përkundrazi e shfrytëzon momentin e vet, e shfrytëzon ditën e vet dhe ajo është dita e zgjedhjeve për të vlerësuar dhe për të mesazhuar partive politike, autoriteteve politike, përsa i përket politikave dhe rrugëve të tyre. И зошто албанците решија да ви пратат таква порака, господјо Арифи? Зошто резултатот е таков на изборите за ДУИ? Mendoj se tek popullata shqiptare, për të gjitha këto vite, të themi të kaluara, Bashkimi Demokratik për Integrim ka dhënë maksimumin për sa i përket punës së vetë dhe asaj që ka bërë, do me thënë, për zgjedhësit e vetë. Mirë po ajo e cila është parë me një sy kritik nga ana e votuesit shqiptar, mendoj që është gjatësia dhe koalicionimi i cili në fakt ka qenë një rezultat i numrave të cilat kanë ardhur nga qytetarët përsëri, ashtu si faktikisht gjithçka e ardhshme tani do të jetë përsëri rezultati i atyre numrave dhe i atyre vendimeve të popullatës. Dhe kjo mendoj që дозволете, знам, ќе имаме шанса. Сега пак сакате одговорноста да ја сведете на тоа дека сте биле принудени да бидете во влада со оглед на бројките, а не дека принципите требало да ве водат. И во ситуациите во кога било очигледно дека тоа партнерство во владата не дава резултати. Në rast të parë, do me thënë, ardhja deri në një qeverisje nuk ka qenë asnjëherë çështje e zgjedhjes së Bashkimit Demokratik për Integrim në partneritet apo në partnerët e tyre në palën maqedonase. Po ka qenë gjithmonë një rezultat i asaj që ka qenë, do me thënë, vendim i qytetarëve. Dhe ky është, do me thënë, ai parimi i cili ka qenë në fuqi që nga viti 2007 me marrëveshjen e majit, që edhi si rezultat i vendimit të një partie maqedonase që ajo të zgjidhte partnerin shqiptar dhe jo vetë shqiptarët. Dhe popullata jonë, do me thënë, votuesit shqiptarë kanë përkrahur këtë koncept. Normalisht, në situatën kur ju vareni nga vendimi i numrave, jo gjithmonë keni mundësinë që të arrini të negocioni edhe parimet e juja në mënyrë të plotë. Parimet e Bashkimit Demokratik për Кога била Интегрим во позиција низ бројки да наметнува своји принципи и ставови, на крај резултатот од тоа партнерство не давал резултати, господја Арифи. Може би не било во последната влада така, но во изминатите 8 години партнерство со ВМРО ДПМН е имало ситуации во кои што ДУИ можел и преку бројките да се наметне себе си повеќе во владата. Gjithsesi që edhe unë mendoj që ka pasur mundësi për të shkuar më larg dhe për këtë arsye, unë them që mes tjetrash kjo duhet të jetë edhe arsye e reflektimit ton të brendshëm, gjithmonë duke u nisur nga fakti që mbasi një pjesë e kriticizmit që është shprehur nga vota e qytetarëve këtë vit, ka të bëjë edhe me këtë fakt që mbasi Bashkimi Demokratik për Integrim ka mundur të bëjë më shumë, po nuk ka arritur, do me thënë, maksimumin e vet në performancën e bashkëqeverisjes. Дали сега, како велите во албанскиот, често користите еден збор, дали ДУИ ќе се обиде да рефлектира внатре во партијата? Чија е одговорноста, кој треба да понесе одговорност? Bashkimi Demokratik për Integrim normalisht që do bëj reflektimin e vet, pse? Për arsye se çdo mesazh që merret nga qytetari yt dhe nga populli yt, dhe unë mendoj që populli yt gjithmonë e ka dashur në radhë të parë të mirën e vet dhe pse jo të mirën edhe të partive politike shqiptare, do me thënë me seriozitetin më të madh do vlerësohet dhe normalisht do shikohen edhe gabimet tona, të cilat edhe kanë sjellur apo mund të kenë sjellur, do me thënë, deri në një
резултат të këtij. Имаше една група на луѓе кои што остана на дистанца од тоа што беше партиски мејнстрим во изминатите неколку години. Во која насока би оделе реформите евентуално внатре? Сметате ли дека одредени поединци сепак треба да понесат одговорност во оваа ситуација? Бидејќи ако ги гледаме резултатите, имате места на кои што навистина лесно сте победувале до оваа година, а сега сте втора или трета партија. Gjithsesi se ne duhet të nisemi prej përgjegjësisë kolektive të tona dhe përgjegjësisë së përbashkët, meqense ne jemi një shtëpi e përbashkët në këtë drejtim. Po, brenda analizave tona, ajo është një çështje e cila do t'i takoj kohës pas stabilizimit, do me thënë pas përcaktimeve për formimin e qeverisë dhe stabilizimin e rrjedhave në shtet, gjithsesi që të gjitha aspektet do të shikohen me seriozitetin më të madh, për arsye se Bashkimi Demokratik për Integrim është parti politike e cila është formuar para 15 viteve, ka në vete seriozitetin dhe filozofinë e vetë politike, ka përkrahasit e vetë dhe në të njëjtën kohë ka edhe bagazhin pozitiv që ka bërë për shqiptarët këtu dhe që nuk mendoj se është lehtësisht as i harrueshëm, as i kalkulueshëm, mirë po në të njëjtën kohë si çdo parti politike edhe i ka edhe gabimet e veta gjatë pushtetmbajtjes, gabimet e veta në ndoshta jo kriticizmin ndaj hapave dhe ndaj vlerave të veta dhe ndonjëherë edhe jo konzistencën sa i përket vlerave të veta në të cilat në bazë të cilave është themeluar dhe të gjitha këto do me thonë do t'jenë një çështje e një reflektimi më të gjatë, aq sa është i nevojshëm për të gjithë ne dhe normalisht për ardhмërinë e partisë. Ќе направиме уште една пауза, имам уште многу интересни прашања. Верувам ова е доволно за публиката да остане и по паузата да не следи. Бидете со нас. Во 360 степени вечерва разговараме со подпредседателката на ДУИ Теута Арифи. Господи Арифи, зошто ДУИ толку тактизира со соопштувањето на својот став во однос на формирањето на нова влада? Normalisht, është e vërtet që Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë rast dhe në këto zgjedhje ka më pak deputet se sa në zgjedhjet e kaluara. Mi po për hir të vërtetës, për shkak të natyrës së numrave, Bashkimi Demokratik për Integrim, po pse jo, edhe të them bloku politik shqiptar, është çelësi i shumë gjërave dhe për këtë arsye, dhe duke u nisur nga fakti që siç tham bëhet fjalë për një mesazh serioz të dhënë nga vetë votuesit, nuk kemi shpejtuar, do me thënë që të flasim ide të ndryshme apo kombinime të ndryshme, për arsye se mendojmë që na duhet kohë që të vlerësojmë se cila do të jetë ardhmëria të cilën do ta marrim. Во одредени кругови тоа се толкува дека врвот на ДУИ повторно размислува да ја продолжи истата коалиција. ВМРО ДПМН и ДУИ, со оглед на тоа што другите партии на албанците јасно соопштија дека коалиција со ВМРО ДПМН е во вакви околности по се што се случи е неприфатлива опција. E keni fjalën për një lloj vazhdimi të asaj që është marrëveshje e majt? Да, за тоа зборувам, за однос во кој што ДУИ ќе се повика на мајскиот договор. Идејата ми е, еве, можеби да го дополнам моето прашање. Дали во оваа ситуација може да функционира мајскиот договор? Marrëveshja e majit, do me thënë, është marrëveshje e cila është inicuar nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim në maj të vitit 2007, ashtu siç shpjegova pas atij vendimit të njëanshëm të një subjekti politik maqedonas që të bëjë zgjidhës për palën shqiptare. Dhe ajo marrëveshje, siç e dini, është marrëveshje e cila është garantuar ndërkombëtarisht nga ana e Bashkimit Evropian dhe nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po, ajo marrëveshje ka një parakusht. Parakushti do ishte që subjekti shqiptar në atë marrëveshje të kishte legitimitetin shumic brenda votuesit shqiptar.
Тој сега го нема тој легитимитет. До метан на këtë Значи rast. вие сте како се вели на чисто со тој став. Та përfundoi, do me thënë ne mendojmë që marrëveshje e maj, do me thënë është një marrëveshje korrekte të cilën ne i kemi qëndruar, ne e kemi instaluar, mirë po në të njëjtën kohë, fakt i pamohueshëm është po ashtu që pas këtyre zgjedhjeve, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është në fakt përfaqësuesi i vetëm dhe nuk është përfaqësuesi i vullnetit të shumicës shqiptare. Prandaj edhe do t'ishte e padrejtë në qoftë se do të bënte ndonjë kombinim në emër të vullnetit të shumicës shqiptare, meqense ka 10 mandate, mirë po nuk përfaqëson, do me thënë, një vullnet të fuqishëm apo një shumicë, do me thënë, mbi 51% të votuesit shqiptar. Për këtë arsye, në fakt është shumë e logjikshme dhe ftesa e kryetarit tonë për të bërë takim edhe me subjektet tjera politike shqiptare, meqense proceset që do vinë tani në të ardhmen janë procese në të cilat duhet të bashkërenditen me merrmendja kornizat e përbashkëta dhe orientuese të subjekteve politike shqiptare në ditët që vinë në këtë qeverisi që nuk do t'jetë as pak e lehtë. Прво морам овде да забележам нешто. Партискиот портпарол Бујар Османи пред неколку дена даде друга изјава. Дуј е победник, Дуј е партијата која што ексклузивно ќе решава за своето идно партнерство. Ова сега е битно поразлично од тоа. И второ, дали ова значи дека партиите на албанците ќе одат заедно со една заедничка платформа во евентуалните преговори за влада со партнер кај македонците? Unë nuk mund të prejudikoj, do me thënë se cili do t'jetë rezultati të zëmi diskutimeve që do zhvillohen nesër. Po jam shumë e bindur që do ishte shumë mirë që diskutimet të zhvillohen me një platformë reale. Kërkesat që kanë pasur partitë politike shqiptare, programet e tyre, idetë e tyre, në fakt nuk dallojnë edhe shumë njëra nga tjetra, do me thënë pak a shumë lëvizin në të njëjtën hapësirë. Prandaj edhe është shumë e rëndësishme që partitë politike shqiptare të ndërtojnë një kornizë të përbashkët, ndërkohë që si do të vazhdojnë matutje në kuptimin e numrave dhe cili do të jetë modaliteti i pjesëmarrjes së tyre i të gjithëve me përkrahje apo pa përkrahje në një qeveri të ardhshme, ajo është çështje e diskutimit normalisht edhe me partnerët e mundshëm në palën maqedonase. Mirë, po ajo që është me rëndësi është që në këtë situatë më shumë partive politike është e rëndësishme që të ketë një kornizë shqiptare në këtë drejtim. Ова е аспектот на евентуалното коалицирање со ВМРО-ДПМН низ бројки. Сега истото прашање погледнато низ прашањето на принципи. 5 пилари за кои што тврдите дека се залагате. Дали за Дуј воопшто е опција коалиција со ВМРО-ДПМН кога на работите им гледа низ овие принципи и пилари? Ashtu si që dhe ju thash, do me thënë Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë rast, do me thënë nuk është vetëm që në mënyrë ekskluzive të vendos do zgjedh pragmën e të qenurit vetëm në qeveri, apo do zgjedh qeveri me disa parime të cilat i ndanë edhe vetë. Prandaj edhe mendoj që në atë bashkësi të diskutimeve dhe të kornizës eventuale të përbashkët, do vendosen base edhe parimet të cilat janë shumë të rëndësishme përsa i përket ardhmërisë së vendit. Dhe ato parime janë normalisht demokracia, ato parime janë reformat thelbësore në gjyqësor, ato parime janë vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale, ato parime janë kthimi serios në proceset e Bashkimit Evropian dhe normalisht antarësimit të vendit në NATO. На ниво на принципи, на реторика, на ветувања, ВМРО-ДПМН е дури било спремно сето ова и на хартија да ви го стави. И ВМРО-ДПМН може да ви го веди. Прашањето е дали повторно ќе влезете во нешто што ќе води во голема неизвестност. Mendoj që Bashkimi Demokratik për Integrim asnjëherë nuk ka bërë hapa të cilat kanë qenë
në disfunksion apo në kolizion me linjat që kanë mbajtur edhe partnerët e rëndësishëm ndërkombëtar të këtij vendi dhe të shqiptarëve. Prandaj edhe në këto zgjedhje Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbahet fuqishëm në parimet që kanë të bëjnë edhe me linjat ndërkombëtare, edhe me atë që është një vizion ndërkombëtar. Извинете, но Јова ми личи на фраза. Затоа што многу пати до сега се повикувате на партнерството со меѓународната заедница, а тоа што практично го работите е во спротивност со интересите и принципите за кои што се залага меѓународната заедница. Edhe faktin që unë dhe ju tani bisedojmë me një situatë të numrave të ri, kështu që në qoftë se dëshironi që tërkohën të tregoni si ka qenë çështja, unë mendoj që nuk do të ishte shumë frytëdhënëse për sa i përket as qytetarëve. Ne flasim, domethënë, për një situatë të re të krijuar, për numra të ri të krijuar në skenën politike, për balanse të ndryshme tani, dhe në këtë aspekt normalisht edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mendoj se do shkoj me kokën në mur, po do e pranoj një realitet të ri dhe në bazë të atij realitetit të ri do veproj në mënyrën më të mirë të mundshme për të përfaqësuar atë trup votues i cili e ka përkrahur Bashkimin Demokratik për Integrim. Како во ова смисла гледате на таа антизападна реторика која што ја чувме во прогласот на ВМРО ДПМН и на вистина интересно ми е како вашите 5 принципи ги гледате преку овој проглас, да речеме. Gjithsesi se secila parti politike në këtë vend, në momentin kur e shpall armiq faktorin ndërkombëtar, në momentin kur e shpall armiq ata të cilët në mënyrën më thelbësore dhe më korekte, që nga pavarësimi i Maqedonisë në fakt kanë përkrahur qytetarët e këtij vendi, kanë përkrahur pse jo edhe partitë politike të këtij vendi, gabon shumë, për arsye se ajo në radhë të parë është një retorik kundër vetvetes, kundër maqedonasve si popullat, kundër të gjithë qytetarëve dhe kundër perspektivës të gjithë qytetarëve. Mendoj se partitë politike normalisht rezultatet, ndonjëherë edhe humbjet nuk janë të këndshme, po ajo nuk do të thotë se duhet të shpallni luftë parimeve, se duhet të shpallni luftë të tjerëve, për arsye se në fund të fundit të gjithë ne problemet, po edhe më sukseset, arsyet për ato duhet t'i kërkojmë tek politikat tona dhe jo tek të tjerët. Komuniteti ndërkombëtar ka ndihmuar tërkohën, e ka ndihmuar tërkohën procesin edhe të bisedimeve gjatë këtyre 2 viteve të fundit, dhe e fundit në botë është që për shembull ata të përballen me një retorik negative, meqense ajo nuk mendoj se i ndihmon situatës. Има различни информации за тоа дека Ахмети сака да се изолира само со луѓето кои што се поблиски до ВМРО ДПМН и дека со нив сака да го поминува денот и да ги прави политичките анализи. Некои велат дека можеби дуи и лидерот може да се наблюдуваат од аспект на така наречениот Стокхолм синдром, во кој што жртвата толку многу се зближува со киднаперот што потоа почнува да го сожалува. И каде, еве да речеме, меѓу овие две работи, вие ја гледате позицијата во која што лидерот на ДУИ во овој момент се наоѓа? Нормалисht që Од еден човек кој што веројатно не сакаше да го смисли Груевски, да седне заедно на маса со него, сега да биде доведен во ситуација на сиемски близнаци, па тешко да може да се оддели од него. Unë mendoj që jo vetëm kryetari Ahmeti, po edhe për Bashkimin Demokratik për Integrim, nuk ka pasur partner të zgjedhur një herë për gjithmonë strategjik në palën maqedonase. Partneriteti në të cilin është angazhuar edhe kryetari Ahmeti, po edhe partia, ka qenë partneriteti me votuesit dhe në këtë rast me qytetarin shqiptar, i cili në shumicë na ka përkrahur gjithmonë për të gjitha këto vite. Normalisht është fjala për një periudhë më të gjatë të veprimit dhe normalisht që elementi i
adaptimit edhe me realitetet të reja, jo për të gjithë spektrin politik normalisht kërkon një periudhë të vetën dhe të tranzicionit, po me gjitha të, unë mendoj që ajo që është e rëndësishme për gjitha subjektet politike, edhe në palën Maqedonës, edhe në palën shqiptare, është që në mënyrë racionale, jo emocionale, të reflektojnë mbi këtë rezultat, dhe në të njëjtën kohë të shohin dhe të gjejnë më të mirën për vendin dhe më të mirën për veten e tyre. Dëshiroj vetëm ta them edhe një fjali, që Bashkimi Demokratik për Integrim ka luajtur një rol jashtëzakonisht konstruktiv gjatë 2 viteve të kaluara. Dhe këtë ka bërë me vetdije, duke qenë shumë i vetëdijshëm për rreziqet e mëdha që i ka shteti. Konstruktivno za kogo, gospođo Arifi? Da li za VMRO DPMN ili za državата? Јас ја слушам таа реторика дека наводно резултатот вие поради тоа што сте биле преконструктивни во пржинскиот процес, но не сум сигурен. Do me thënë, ne kemi pasur një rol konstruktiv dhe atë e kemi paguar. Prandaj, për këtë arsye, kjo i jep të drejtën bashkimit. Do të shpjegoj atë. Po kjo i jep tani Bashkimit Demokratik për Integrim pikrisht mundësinë dhe kohën që tani të merret me veten e vet dhe të jap përparësi interesave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Absolutisht që Bashkimi Demokratik për Integrim konstruktivitetin e vet e ka pasur jo ndaj partive të caktuara maqedonase, e ka pasur ndaj shtetit dhe ndaj asaj që është proces euroatlantik, dhe kjo është e padiskutueshme. Po, në të njëjtën kohë, mendoj që ndonjëherë edhe qasja shumë konstruktive mund të paguani shtrejt, prandaj mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë moment mendoj se e ka primare, të rëndësishme, kryesore, t'i kthehet vetvetes, mirëmbajtjes së partisë dhe interesave të veta, për arsye se është shumë e rëndësishme që nga tërë ky proces ne të dalim faktikisht duke reflektuar dhe duke i rivulosur edhe njëherë parimet tona të rëndësishme mbi të cilat jemi themeluar. Вие сте функционер во локалната самоуправа. Колку притисокот од локалните избори ќе ве води во носењето одлука за тоа каква влада би правеле и се согласувате ли со анализите кои велат дека влада на ДУИ со ВМРО ДПМН е одново ќе значи дефинитивно крај за ДУИ? Unë mendoj se ashtu siç thash, meqense Bashkimi Demokratik për Integrim tani më nuk është në mendimin që të mendoj aq shumë për të tjerët sa i duhet të mendoj për veten. Mendoj që çdo lloj të qeverisjes së vet do ta bazojmë mbi parime dhe jo mbi pragmën për të qenë me çdo kusht në pushtet, ndërkohë që normalisht se edhe një herë them, zëri i popullatës shqiptare e cila në fakt është një zë intenziv për ndryshime, nuk mund të mbetet i padëgjuar nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim. СДС може навистина со право да кажат, да се пошегуваме малку, ДУИ се сеќава на принципите само кога треба да прави влада со СДС. Sepse në fund të fundit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë mbi parime i fitoi këtë numër të votave që e ka, për arsye se unë gjithmonë jam e bindur që qëndrimi mbi parimet ju jep më shumë fuqi se sa qëndrimi mbi cilin do qoftë privilegj tjetër. Колку е реална таа опција, госпоѓо Арифи, СДСМ да предводи влада која што еве би била поставена на вакви, да речеме, прореформски основи? Unë mendoj se për Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është përjashtues për këtë variant dhe normalisht asnjëherë nuk ka përjashtuar variantat e formimit të qeverive. Ka qenë gjithmonë e hapur për të biseduar për çështjet. Dhe ajo që është me rëndësi është se vendit ka nevojë për parime të fuqishme, të cilët do ta udhëheqin dhe do ta nxjerrin nga ky vet izolim intenziv, i cili është fakt, dhe normalisht ky nuk është një proces i lehtë. Është shumë e rëndësishme që në këto parime të ftohen të gjithë, për arsye se në fund të fundit mendoj që borx ndaj shtetit dhe ndaj ardhmërisë së qytetarëve kanë të gjithë,
Mirë po normalisht ata që udhëheqin në bazë të parimeve kanë rolin më të vështirë që t'i bëjnë hapat e parë dhe shumë të vështirë. Дали ова го зборувате како Теута Ариф или како подпредседател на ДУИ? Колку мина во раководството на партијата го делат овој ваш став? Normal se vendimet Bashkimi Demokratik për Integrim i sjell në kryesinë e vet. Unë me qëndrimet e mia, faktikisht kur kam pasur qëndrime kritike për shumë çështje që kanë të bëjnë për autarkinë vite më parë, shumë pak njerëz nga spektri politik, jo vetëm shqiptar, po edhe ai maqedonas, kanë qenë të pranishëm me këtë që faktikisht sot është retorikë mbisunduese. Dhe po kam qenë pakic. Mendoj se vendimet e Bashkimit Demokratik për Integrim do të ndjekin racionalitetin, do të ndjekin ndjenjën dhe atë që është shprehur tek shqiptarët ndaj gjatë votimit dhe do të ndjekin logjikën e përgjithshme të faktit që ky shtet ka nevojë për reforma dhe për përkrahje ndërkombëtare. Зборувате со вашите колеги во партијата, какво е вашето чувство? Дали мнозинскиот став е овој став? Unë mendoj se normalisht partia do I kaloj të gjitha fazat e diskutimit të brendshëm. Дали веќе ги почнавте внатрешпартиските консултации? Po, tani më vetëm kemi filluar, kemi pasur takime dhe konsultime të brendshme, vazhdojmë domethënë me takimin edhe të kryesisë, javës së ardhshme planifikojmë domethënë takimin edhe të trupit të përgjithshëm të partisë. Normalisht që do shkojë domethënë ai procesi I duhur I diskutimit të brendshëm, në të cilin mendoj. Kakva е атмосферата на тие состаноци? Mendoj që të gjithë ne jemi të vetëdijshëm për mesazhin që kemi marrë nga qytetarët, jemi të vetëdijshëm për vështirësinë e momentit politik, mirë po në të njëjtën kohë jemi jashtëzakonisht të interesuar që Bashkimi Demokratik për Integrim të bëj hapin e vërtet atë që mendojmë që është në radhë të parë në të mirë të qytetarëve tanë, në të mirë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, në linjë me faktorin ndërkombëtar dhe progresiv për arsye se progresiviteti është koncepti I parë në bazë të cilit është themeluar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Има опасност партијата да се подели околу оваа дилема? Како и со кого треба да се прави влада? Mendoj se partia ka mjaft fuqi të brendshme edhe për të reflektuar, edhe për të dëgjuar qëndrime të ndryshme. Ne gjithmonë kemi pasur debate të gjata të brendshme për qëndrime për të cilat jo gjithmonë jemi pajtuar njëri me tjetrin dhe mendoj që atë element të fuqisë së brendshme për të debatuar, po për të gjetur në fund rrugën e vërtet dhe të drejtë më të mirën për partinë, për qytetarët dhe për shtetin, mendoj se do kemi fuqi që ta gjejmë. Сакам да ве прашам, бидејќи и такви анализи се слушаат, што ви е поблиску како идеја? Политичка влада, која што ќе преземе одговорност да носи тешки одлуки, или широка коалиција, која што ќе има задача да го премости овој некаков период до евентуално брзи следни избори? Ne, të them tani të jem shumë korekte, nuk e kemi arritur deri tek momenti për të folur për opcione të kësaj natyrës që përmendni ju. Për ne është shumë e rëndësishme që çështjet dhe proceset të lëvizin përpara. Gjithmonë është shumë e rëndësishme që të ketë një qeveri politike e cila e merr përgjegjësinë për proceset dhe që ecë përpara. Се чини дека тоа е пораката и од меѓународната заедница, дека се инсистира сепак на политичка влада, а не на широка коалиција која што ќе преземе одговорност. Eksperiencat kanë treguar gjithmonë se, domethënë, qeveritë politike kanë më shumë, si të them, fuqi po edhe gatishmëri për shembull për tu përballur me procese të vështira. Mirë, po në qoftë se, përsëri e them, në qoftë se eventualisht, domethënë, ne kemi mesazhe tjera nga ana e komunitetit ndërkombëtar që do të nënkuptonin edhe diçka më inkluzive, mendoj se normalisht Bashkimi Demokratik për Integrim këtë duhet ta diskutojë në radhë të parë me partitë politike shqiptare tjera dhe normalisht mandej ta shikoj domethënë edhe me
partit politike në blokun Maqedonas, po është e rëndësishme shumë që megjithatë të ketë një lëvizje përpara dhe definitivisht të rikthehemi në atë proces me të vërtet të ndalur me Bashkimin Evropian, për arsye se është mungesa e reformave e cila absolutisht lehtësohet nga ana e procesit me Bashkimin Evropian, është kruciale, është shumë e rëndësishme përsa i përket ardhmërisë së vendit. Што му кажа Еди Рама на Али Ахмети? Во некои кругови во Македонија тоа беше протолкувано како мешање на премиерот на Албанија во внатрешните работи на Македонија. Kryeministri Rama ka qenë gjithmonë shumë korrekt ndaj Maqedonisë dhe gjithmonë i kujdesshëm për të mos u identifikuar në këtë mënyrë siç është identifikuar nga një pjesë e shtypit Maqedonas, që mendoj se është gabim. Mendoj që ai ka bërë takime me të gjithë përfaqësuesit, domethënë kryetarët e partive politike shqiptare, dhe normalisht kanë pasur një takim po ashtu shumë të përzemërt dhe të afërt edhe me kryetarin Ahmeti, i cili ka pasur takime edhe me autoritetet tjera, presidentin e shtetit dhe kryetarin e parlamentit. Është biseduar për situatën, normalisht gjithmonë duke u mbajtur parasysh që është shumë e rëndësishme linja e Bashkimit Evropian dhe linja e antarësimit të vendit në NATO. Уште две прашања имам до крајот. Не сте пратеник, па да ве прашам дали имате амбиција евентуално да бидете председател на собранието, но ако ви биде понудено, би превземале одговорност да бидете dел од новата влада? Nuk kam menduar në këtë drejtim, për arsye se unë gjithmonë kam zgjedhur atë që në fakt është shikuar si një vendim më i mirë i mundshëm, dhe në këtë moment udhëheqi me komunën e Tetovës, që për shqiptarët mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kam dhënë më të midhen që kam mundur për atë çështje. Ato janë çështje të cilat vendosen normalisht në kuadër të subjektit, dhe çdo perspektivë dhe çdo gjë që mund të bëjmë, domethënë për të ardhmen më të mirë të vendit tonë, duhet ta bëjmë. За крај да бидам директен, што ќе направите ако дуи реши да оди со ВМРО ДПМН во влада? Ajo është pyetje shumë hipotetike, të cilës nuk do t'i përgjigjem në mënyrë as pak hipotetike. Do them edhe një herë se Bashkimi Demokratik për Integrim vendimet e mëtejshme, do t'i marrë në bazë të parimeve të veta dhe do t'i marrë në bazë të asaj çka është interesi shqiptarëve dhe rrugë ndërkombëtare e Maqedonisë për Bashkimin Evropian dhe НАТО. Иако е секојаш комплицирана, комплексна вашата мисла, се надевам дека меѓу тие сложени реченици публиката успеа вечерва да ги пронајде пораките. Се надам дека и јас успеав да ги препознам. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Очигледно предстојат неколку интересни, возбудливи недели на македонската политичка сцена. Faleminderit shumë, ju falenderoj për mundësinë që më datë sonte dhe besoj që të gjitha emisionet e ardhshme të juaja të flasin për një perspektivë të duhur të vendit tonë dhe qytetarëve tanë, të cilët meritojnë të jenë qytetarë të Bashkimit Evropian dhe qytetarë të një vendi antar në НАТО. Благодарам уште еднаш. Наред е Сречко Поповски и неговата саботажа. Координираното опозиционо хулие, во кое светото медиумско тројство само ги аминува однапред изготвените клетви против злите духови, добива епохални димензии кога различните свештенослужители ги прераскажуваат покајанијата на грешниците. Ама не во прво лице, туку преку духовните отци на кои овие им ги кажале своите прегрешенија. Кај голем дел од опозицијските подржувачи и симпатизери настапи период на силно постизборно каење. На социјалните мрежи натаму граѓани објавуваат статуси во кои, како што пишуваат, жалат што на овие избори гласале за СДСМ. И денеска бележиме такви реакции. За ова сведочи известен Дарко Костовски, кој пренесува лично искуство на разочаран граѓани. Од првиот миг кога се сретнавме, почувствував дека сака нешто да ми каже. Ми вели Даре, јас гласав за СДСМ, да не се лажеме. Овие неколку дена гледам што направив, каде го дадов мојот глас. Јас се уште го задржав нивото и велам, па добро, ти гласаш за СДСМ одамна. Тој вели не. Не, Даре, не. Сега знам дека овој глас не беше само за СДСМ. Овој глас беше за туѓи творови.
приказните за големиот потоп кој би следел ако нивниот Бог не остане и поглавар се развиваат до библиски размери. Се цитираат непознати светски пророци кои евидентно е дека според замисленото сценарио би требало да ги преплашат граѓаните, дека крајот би бил фатален, но само ако единствениот спасител не успее да го задржи престолот. Множат предупредувањата дека над Македонија и Балканот се надвиснати црни сценарија. Сценаријата на британскиот аналитичар Тимоти Лес за распарчување на територии и прекројување на границите за поделба на Македонија се совпаѓаат со плановите на СДСМ во трка за гласовите на албанските гласачи и ветуваше редефинирање на државата. Само единството на македонците може да го спречи овој план да се реализира. Акредитирајќи го Теарце како нов Ерусалим, повторно од централниот олтар се шират ама наполно исти изјави на првоверници кои одбиваат да ја примат подарената милост од судиите. Не баре фрески и икони од истата црква, пред јавноста сите го презентираат нивниот ист лик, па дури и свештенослужителите тврдат дека директно разговарале со нив, иако ниту помирале низ Вија Долороса, за да знаат каде се наоѓа Голгота. Се поништува гласањето на избирачкото место од 2011 во Костиварско Теарци. Тие што не биле таму за да ги земат сведочењата веројатно немаат поим дека такво Теарце не постои на картата на светот, иако на неа има Будимпешта, каде освен озлогласените соросоиди и драгите Орбан и Сијарто, беше најдено едно шише, за чија содржина и бројки натаму не постои подготвеност да се полемизира, за разлика од отворениот повик за дебата на вечниот македонски политички ѓакон, со оној што само тврди дека од 49 е полесно да се стигне до 61. Дури сега слушаме личности дека бројките не биле важни. Ја би сакал со такви луѓе јавно да полемизирам било кога и било каде на таа тема. Може би затоа дефиницијата за тоа што се случува и до каде отиде на работата ја дава оној што самиот за себе тврди дека сосема јасно и без никаква глума, иако е токму тоа, чисто ги гледа работите. Знам дека врбе и грозје не се калем. Не мора ја да сум генетски инженер за да знам дека ако споиш гени на мува и на патлижан, дека тоа не е здраво, дека е противприродно, дека тоа на монструми ствара, дека тоа ќе ни се врати. И на крајот. ВМРО ДПМН во оваа ситуација има борба со секта, тоа не е партија. Сатанско-демонска секта во Македонија. Изгледа дека ништо не помага и не допира до оние кои се крстат во само еден Бог, и тоа оној на земјава. Гледавте 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.